वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबियों, हद हो गई यार, इन्नी धक्केशाही, एडे नादरशाही फरमान जेडे सरकार सुना रही है, जमा ही आवाजां बंद किया जा रहा। ऐ तो मैनूं लगदा जिवें पाकिस्तान च हो रहा ना, वो जिवें उत्थों आले इमरान खान के मगर पे हुए आ, किवें झूठे ते झूठा मुकदमा मढ़ी जांदे आ जेल च अंदर बैठे दी, वो हालात पंजाब दे होए पे आ। अज सुखपाल सिंह खैरे की जमानत का हुक्म आउंदा है हाई कोर्ट वालों सवेरे 11 बजे कि सुखपाल सिंह खैरा जिहड़े पिछले 3.5 महीनों तो बंद है, उन्होंने भाई जमानत दिती जाती है। पर नाल दी नाल सुखपाल सिंह खैरे के उत्ते 2:10 के उत्ते मुकदमा दर्ज कर दिता जाता है कपूरथला का सुभानपुर थाना जिहड़ा उत्थे मुकदमा की दर्ज किया जाता है 195A का। 195A तो भाव भी खैरा जे बाहर आऊगा तो यह अपने गवाहां नूं डरा धमका सकता है। उन्हां वालों एक दरखास्त दवा के खैरे दे मुकदमा दे के अज नूं फिर रिमांड ते लै लिया जाता है। देखो ये एक तरह दे नाल हाई कोर्ट की भी तौहीन है। हाई कोर्ट होवे, सुप्रीम कोर्ट होवे, सैशन कोर्ट होवे, वो कदों जमानत दिंदे आ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरी जज्जां ਨੂੰ इस गल की सैटिस्फाई हुंदी है। जज पूर्ण तौर के उत्ते उन्हां नूं ये लगदा हुंदा भी ये बंदा बाहर जाके किसी भी तरीके नाल जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है, जिहड़ी जांच है, जिहड़ा मुकदमा ट्रायल चलना, गवाहियां होणीआं, उन्हां नूं किसी प्रकार का ये बंदा कोई उन्हें दबा नहीं पाऊगा, धमकाऊगा नहीं, डराऊगा नहीं, तां ही हाई कोर्टां, सुप्रीम कोर्टां, सैशन कोर्टां जमानत दिंदियां ने। पर मां दा शेरां ने कमाल करी पई आ यार, ਚੱਕ के नाल दी नाल 2 दस्ते दे के परचा ते लिजा के रिमांड ते दोबारा फिर जेल च। हुणे याद रखियो, इस तौजला महाराज, ये इनकलाबियां दी सरकार आ इन्नी धक्काशाही यार, ये याद रखियो, ये किसी भी तरीके दे नाल सुखपाल सिंह खैरे वर्गियां नूं जां होर जिहड़ियां आवाज़ां पंजाब लई बोलदियां ने, पंजाब के हकों लिए आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों नूं ये किसी भी तरीके नाल चाहे ਚੱਕ के अंदर सुट्टणगे लोक सभा तो पहला, चाहे जिहड़े अंदर है वो निकल नहीं देने। ये याद रखियो। दूजे पासे आप चीका मारते हैं, ईडी दे तीजी बारी समन हो गए केजरीवाल नूं, 10 दिन आके पंजाब बह गया लुकिया रहा कि जी मैं तो इत्थे आके उपासना कर रहा जी, मैं तो मैडिटेशन कर रहा जी, मैं योगा कर रहा जी। वो एक ईडी तो बचन का ढंग तरीका सी। दोबारा फिर ईडी के समन आए, हुण तीजी बारी फिर समन आए है, कहना मैं पेश नहीं होऊंगा। आप ये कहते हैं मोदी धक्का करता है, मोदी अपनी एजेंसियां नूं ईडी होवे, सीबीआई होवे, उन्हां नूं साडे दे खिलाफ वरत रहा है, साडे दे पर्चे करा रहा है, सानूं जेल सट्टण की तैयारी हो रही है, तो तुसीं की कर रहे हो? अखौती ड्रामेबाजो, झूठो जाली इनकलाबियो, वो इन्ना धक्का, इन्ना जुल्म, तुसीं इस तरीके नाल यह लोकतंत्र यार जमे ही बंदे तुसीं जमे ही खत्म कर। किहड़ा अधिकार है इत्थे बंदे नूं? कित्थे रह गए मनुखी अधिकारां दी गल? ते कित्थे आ भाई वड्डियां वड्डियां गल्लां करन वाले जिहड़े मनुखी अधिकारां रौला पाउण वाले लोक आ जमी चुप आ यार। आ जमी जग्गों देर नहीं हो रही है बंदियां नाल यार, ना उहदी कोई पार्टी बोल रही है, वो ना कांग्रेसी बोल रहे हैं, वो अंदर खाते मिले हुए राजे बड़े करके भगवंत नाल भी कोई गल नहीं, ठोकी रख अंदर, कोई परवाह नहीं, ना आउण दे वोटां तो पहला दब दे अंदर होर आ एक परचा होर देना, जो जमानत तू एक होर दे देणगे, उदों जो जमानत तू 2 होर दे देणगे, आही काम चलना है। सो पंजाब दे लोको, ओ लोको पंजाब दे अज वो बेचारा कुलवंत सिंह राऊके वाला, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀ मौत हुई, ਉਹਨੂੰ हाई कोर्ट ने 6 दिनों की पैरोल दी, छुट्टी दी भी जा अपने घरे अपने परिवार दुख अपने परिवार का दुख मिटा जाके, ਉਹਨੂੰ लिया के सीआई मोगे रख लिया, ਉਹਨੂੰ लिया के कुलवंत सिंह राऊके जिहड़ा डिब्रूगढ़ बंद सी जेल दे विच, ਉਹਨੂੰ 6 दिनों की पैरोल मिली है हाई कोर्ट ने।
ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜੇ ਘਰੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਆਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਓ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਘੇਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਛੱਡੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸੋਡਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ? ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਠੋਕਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਜਦਾ। 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਆ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਆ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦਣ ਖਾਤਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੜਤਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਪੀਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਤਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਬਸ ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੂਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 14 ਤਰੀਕ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤੌਜ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਖੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੜਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤੌਜ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ। ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ? ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਡਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਥੱਲੇ ਆ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਆ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਰਾਈਟ, ਨਾਈਸੇਲ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਲੂਟ ਜੇ ਵਗੈਰਾ। ਖੜਨਾ ਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੱਕ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, 4 ਲੱਗਣ, 5 ਲੱਗਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਰ ਕੱਢੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਡਾ ਠਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੁਣੀ ਮਾਰਤੀ ਹਾਕ ਕਿ ਆ ਜਾਓ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ 14 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿੱਥੀ ਹੈ ਮਾਘੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਸੂਰਜ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਈ। ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖੜ ਜਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਭਰਾਵੋ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਧਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ 14 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਬੁੱਚੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟਦਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ? ਸੁਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਕੌਣ ਜਾਊ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਨਸੋ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝੋ। ਫਿਰ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੜਕ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, UAPA ਲਾਏ, NSA ਲਾਏ, ਹੋਰ
जो कुछ होया पंजाब दे नाल हमेशा बंदा पार्टी पद्धर तो उपर उठ के अपनी पार्टी दी जिहड़ियां हदायतां तो उपर उठ के हमेशा पंजाब नाल खड़ा है। आ साडा पंजाबी वो फर्ज बनता है उस इंसान नाल खड़ के यार धक्का हो रहा जमा धक्का हो रहा। पहला झूठे परचे च अंदर फसाया गया, आ 3.5 महीने तो अंदर है, अज जाके एक मुकदमा होर दे के अंदर फिर सट्टा जाके ये डिकटेटर जिहड़े बने हुए ने, तानाशाह बने हुए ने, हिटलर बने हुए ने जिहड़े बंदे, कहने नूं आपां डेमोक्रेसी कह दें, लोकतंत्र कह दें यार। सो आ जाओ बई 14 नूं देखदे आ फिर मैदान च किन्ने नितरदे आ। 14 तरीक माघी वाला दिन है, दमदमा साहब तो करके अरदास ओट आसरा लैके सच्चे पातशाह वाहिगुरू दा उस दिन तो मैं शुरुआत करके पूरे पंजाब दे विच पंजाब दे मुद्दिआं दे समस्यावां की ने, सानूं किहड़े-किहड़े मुद्दे ने ते हल की है, ये बैठ के विचारां करके लोकां नाल अगे आपां रूपरेखा तैयार करांगे। धन्नवाद। जिउंदे वसदे रहो पंजाबीओ, पर नाल खड़िया करो मेरा वीर, अपने बंदे दे नाल खड़िया करो। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबीओ हद हो गई यार, इन्नी धक्केशाही, एडे नादरशाही फरमान जिहड़े सरकार सुना रही है, जमा ही आवाजां नूं बंद किया जा रहा। ऐ तां मैनूं लगदा जिवें पाकिस्तान च हो रहा ना, वो जिवें उत्थों आले इमरान खान दे मगर पए होए आ, किवें झूठे ते झूठा मुकदमा मढ़ी जांदे आ जेल च अंदर बैठे दी, वो हालात पंजाब दे होए पए आ। अज सुखपाल सिंह खैरे की जमानत का हुक्म आउंदा है हाई कोर्ट वालों सवेरे 11 बजे कि सुखपाल सिंह खैरा जिहड़े पिछले 3.5 महीनों तो बंद है, उन्होंने भाई जमानत दी जाती है। पर नाल दी नाल सुखपाल सिंह खैरे के उत्ते 2:10 के उत्ते मुकदमा दर्ज कर दिता जाता है कपूरथला दा सुभानपुर थाना जिहड़ा उत्थे मुकदमा की दर्ज किया जाता है 195A दा। 195A तो भाव भी खैरा जे बाहर आऊगा तो यह अपने गवाहां नूं डरा धमका सकता है। उन्हां वालों एक दरखास्त दवा के खैरे दे मुकदमा दे के अज नूं फिर रिमांड ते लै लिया जाता है। देखो ये एक तरह के नाल हाई कोर्ट की भी तौहीन है। हाई कोर्ट होवे, सुप्रीम कोर्ट होवे, सैशन कोर्ट होवे, वो कदों जमानत दिंदे आ जो उन्होंने पूरी जजां नूं इस गल की सैटिस्फाई हुंदी है। जज पूर्ण तौर के उत्ते उन्होंने ये लगता हुंदा भी ये बंदा बाहर जाके किसी भी तरीके नाल जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है, जिहड़ी जांच है, जिहड़ा मुकदमा ट्रायल चलना, गवाहियां होणीआं, उन्होंने किसी प्रकार का ये बंदा कोई उन्हें दबा नहीं पाऊगा, धमकाऊगा नहीं, डराऊगा नहीं, तां ही हाई कोर्टां, सुप्रीम कोर्टां, सैशन कोर्टां जमानत दिंदियां ने। पर मां दा शेरां ने कमाल करी पई आ यार, ਚੱਕ के नाल दी नाल 2 दस्ते दे के परचा ते लिजा के रिमांड ते दोबारा फिर जेल च। हुणे याद रखियो इस तौजला महाराज, ये इनकलाबियां दी सरकार आ इन्नी धक्काशाही यार, ये याद रखियो ये किसी भी तरीके दे नाल सुखपाल सिंह खैरे वर्गियां नूं जां होर जिहड़ियां आवाज़ां पंजाब लई बोलदियां ने, पंजाब दे हक्कां लई आवाज़ बुलंद करन वाले लोकां नूं ये किसी भी तरीके नाल चाहे ਚੱਕ के अंदर सुੱਟਣਗੇ लोक सभा तो पहला, चाहे जिहड़े अंदर है वो निकल नहीं देने, ये याद रखियो। दूजे पासे आप चीका मारते हैं ईडी दे तीजी बारी समन हो गए केजरीवाल नूं, 10 दिन आके पंजाब बह गया लुकिया रहा कि जी मैं तो इत्थे आके उपासना कर रहा जी, मैं तो मैडिटेशन कर रहा जी, मैं योगा कर रहा जी। वो एक ईडी तो बचन का ढंग तरीका सी। दोबारा फिर ईडी के समन आए, हुण तीजी बारी फिर समन आए है, कहना मैं पेश नहीं होऊंगा। आप ये कहते हैं मोदी धक्का करता है, मोदी अपनी एजेंसियां नूं ईडी होवे, सीबीआई होवे, उन्हां नूं साडे दे खिलाफ वरत रहा है, साडे दे परचे करा रहा है, सानूं जेल सट्टण की तैयारी हो रही है, तो तुसीं की कर रहे हो? अखौती ड्रामेबाजो, झूठो जाली इनकलाबियो, वो इन्ना धक्का, इन्ना जुल्म, तुसीं इस तरीके नाल, यह लोकतंत्र यार।
ਜਮੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ? ਆ ਜਮੀ ਚੁੱਪ ਆ ਯਾਰ। ਆ ਜਮੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੋਕੀ ਰੱਖ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਆ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਆਈ ਮੋਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ, ਥੋੜੇ ਘਰੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਆਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਓ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਘੇਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਛੱਡੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸੋਡਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ? ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਠੋਕਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਅਸਤੌਜ ਵਾਲਾ, ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਜਦਾ। 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਆ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਆ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦਣ ਖਾਤਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੜਤਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਪੀਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੂਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 14 ਤਰੀਕ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤੌਜ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਖੜਨਾ।
ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੜਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤੌਜ ਵਾਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ, ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ? ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਡਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਥੱਲੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਸੇਲ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਲੂਟ ਜੇ ਵਗੈਰਾ। ਖੜਨਾ ਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, 4 ਲੱਗਣ, 5 ਲੱਗਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਰ ਕੱਢੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਡਾ ਠਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੁਣੀ ਮਾਰਤੀ ਹਾਕ ਕਿ ਆ ਜਾਓ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ 14 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿੱਥੀ ਹੈ ਮਾਘੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਉੱਥੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਸੂਰਜ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਈ, ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖੜ ਜਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਭਰਾਵੋ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਧਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ 14 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਵਿਚੜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਵਿਚੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟਦਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ? ਸੁਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਕੌਣ ਜਾਊ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ।
ਆਪਣੇ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਨਸੋ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੜਕ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, UAPA ਲਾਏ, NSA ਲਾਏ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ। ਯਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਮਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ 'ਚ ਅੰਦਰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਆ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸੱਟਤਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿਟਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, 14 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿੱਤਰਦੇ ਆ। 14 ਤਰੀਕ ਮਾਘੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਐਡੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੀ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2:10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 195A ਦਾ। 195A ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਧਮਕਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਪਈ ਆ ਯਾਰ। ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2 ਦਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਤੌਜਲਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆ ਇੰਨੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਯਾਰ,
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਈਡੀ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸੰਮਣ ਹੋ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, 10 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਈਡੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਣ ਆਏ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਮਣ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਹੋਵੇ ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਖੌਤੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੋ, ਝੂਠੋ ਜਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਓ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਯਾਰ। ਜਮਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ? ਆ ਜਮੀ ਚੁੱਪ ਆ ਯਾਰ, ਆ ਜਮੀ ਜੱਗੋਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੋਕੀ ਰੱਖ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਆ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੂੰ 2 ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਆਈ ਮੋਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਖਤਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਆਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਓ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਘੇਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਛੱਡੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸੋਡਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਪ ਸੁੰਘਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ? ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਯਾਰ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਹਸਤੌ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਜਦਾ। 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਆ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਆ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦਣ ਖਾਤਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੜਤਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਪੀਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੈ ਗੱਲ।
अगली एक होर अपील करदा पंजाबीओ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ बचाओ यात्रा शुरू करन जा रहे हैं 14 तरीक तो। माघी वाले दिन शुरुआत करनी है, दमदमा साहब तो तलवंडी साबो तुरना सी। सानू ये भी कंसूहा आ रही है भी साडी यात्रा किसी भी तरीके नाल तुरन नहीं देना चाहते। सरकार उदों पहला कोई ना कोई कार्रवाई, कोई ना कोई घटना साडे नाल भी करना चाहती है। 14 तरीक माघी वाले दिन दमदमा साहब तो तुरना है। पंजाब के लोकां जावांगे, पूरे पंजाब जावांगे। जो पंजाब के मसले ने, जो पंजाब के मुद्दे ने, इन्हां नूं लैके पंजाब के लोकां दे सन्मुख होवांगे। पंजाब के लोकां नाल दुख सुख साझे करांगे। पंजाब के लोकां नाल राय करांगे कि दसो असीं पंजाब नूं इह जंजाल चों किवें कढ सकदे हां, किवें बचाया जा सकदा। पंजाब दे पानी, पंजाब दी बोली, पंजाब दी जवानी मर रही चिट्टे नाल। इन्हां नूं परवाह ये भाषणां करदे फिरदे आ। महाराज फौज वाले लैके हैलीकाप्टर जहाज़ां दे चढ़ा के केजरीवाल नूं इत्थे पंजाब दी जवानी चिट्टे नाल रोज मरदी है। पर पंजाब दे लोगों, हुण तुहाडे हत्थे फैसला है, तुसीं किधर खड़ना। इन्हां बचड़ां नाल खड़ना है। भगवंत सिंह फौज वाले महाराज साहब, ये देणियां आउंदियां, ये इन्ना धक्का चंगा नहीं हुंदा। अत ते खुदा दा वैर है। तेरे असल ने दिमाग नूं इन्ना नशा चढ़ गया, पावर दा, ताकत दा, अन्ना हो गया तू इन्नी ताकत दे विच, पावर दे विच आके तैनूं दिखदा ही कुछ नहीं। तैनूं लगदा है कि मैं सदा ही इत्थे मुख मंत्री रहना, मैनूं किहड़ा ला सकदा। पर कित्थे गए 25 साल राज करन वाले, कित्थे गए बादल जिन्हां मैंने पत्ता नहीं हिलदा। अज लोकां ने खिताब की दित्ता उन्हां नूं, कित्थे खड़े आ ओह। ये देणियां आउंदियां, रब दे घर देर है नेर नहीं, समा लग जाता है। पर जो उसकी लाठी पैंदी है तो सारा कुछ तबाह हो जाता है। उसकी आवाज़ नहीं उसकी लाठी की कहते आउंदी, पर यह दुनिया के सामने सब कुछ नंगा हो जाता है। ये चंगियां नहीं है गल्लां जो तू कर रहा है, जो पंजाब की जवानी का घाण तुसीं कर रहे हो। एडा धक्केशाही कर रहे हो, अदालतां दे जिहड़े फैसले वो भी उलटा रहे, वो भी नहीं मान रहे। सो पंजाब के लोगों थले कला एक तो अंग्रेजी च ना लिखा करो, पंजाबी च कर दो टिप्पणी मेरा वीर। गुड जॉब, राइट, लाइसेल ये ना लिखा करो, सलूट जे वैर। खड़ना दा बाई नाल खड़ो। सद्दा दे रहा पूरे पंजाब के लोगों कि 14 तरीक नूं माघी वाले दिन दमदमा साहब तलवंडी साबो तख्त तो तुरना सी, शुरुआत करनी है यात्रा की। सारे पंजाब नूं सद्दा है कि वध तो वध 14 तरीक नूं वड्डी गिणती दे विच दमदमा साहब पहुंचो। सारे पंजाब च चाहे सानूं साल लगे, 2 साल लगण, 4 लगण, 5 लगण, पंजाब के हर पिंड च जावांगे, हर एक बंदे कोले जावांगे, हर बंदे नाल बैठ के विचारां दी सांझ पावांगे। जिथों तुरांगे दमदमा साहब तो तुर के जिन्ने पिंड रोज कढे गए कढांगे, जिथे रात पै जाए जरूर उत्थे रुक जाया करांगे। अगली सवेर फिर तुरया करांगे, जिन्ने पिंड निकलणगे फिर कढे, जिथे रात पै गई उत्थे उसे पिंड ही साडा ठहर होया करूगी, उसे पिंड ही रुकिया करांगे। ये तुहानूं दस दांगे, नाल दी नाल ही दसदे रहांगे सोशल मीडिया के उत्ते भी भाई आह दिनां दे विच आह दिन असीं आह पिंड जावांगे, आह दिन असीं आह पिंड जावांगे। सो इस करके अपील आ, तुहानूं सद्दा हुणी मारती हाक कि आ जाओ 14 तरीक नूं तुरांगे। तो हो सकता उदों पहला सरकार है कोई ना कोई चाल चले, कोई ना कोई यह जिहा हथकंडा अपनाउण कि किसी भी तरीके नाल जिहड़ी ये यात्रा साडी, वैसे असीं 20 तरीक का ऐलान मैं दस्सिया तुहानूं कीता सीगा, साहिबजादे दिहाड़े करके असीं रोक गए सीगे, साहिबजादे दिहाड़े आ गए सीगे विच, उहदा करके 1 तरीक तो शुरू करन दी गल, फिर तैयारी वैयारी करदे नूं समा लग गया। तां भाई 14 तरीक असीं हुण मिथी है माघी वाला दिन। असीं तुहानूं अपील करदे हां, जे चाहुंदे आ तां आ जाओ, उत्थों दमदमा साहब तो करके अरदासां तुरांगे पंजाब दे लई कि पंजाब लई एक नवां सूरज चढ़न दी उम्मीद हले भी हैगी आ। चढ़ावांगे सूरज, लैके आवांगे वो रोशनी पंजाब दे अंदर। एडी छेती पंजाब नूं कुछ नहीं होण देना चाहुंदे आ। ते पंजाब दे लोगों और परमात्मा नूं हाज़र नाज़र जाण के कहने आ कि दिन रात पंजाब लई आ, जिंदगी मौत पंजाब लई आ। पर थोड़ा साथ की लोड़ आ बाई, साथ दिया करो, खड़ जा करो मेरा वीर। हुण उस दिन ना होवे कि असीं कलियां टिप्पणियां ते रह गए ते उदे को उत्थे पहुंचे ना।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਭਰਾਵੋ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਧਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ 14 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਵਿਚੜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਬੁੱਚੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ? ਸੁਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਕੌਣ ਜਾਊ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ 100 ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੜਕ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, UAPA ਲਾਏ, NSA ਲਾਏ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ। ਯਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਮਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਆ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸੱਟਤਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿਟਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, 14 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿੱਤਰਦੇ ਆ। 14 ਤਰੀਕ ਮਾਘੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ, ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬੀਓ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਐਡੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 2:10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
195A ਦਾ 195A ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਵਾ ਕੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੱਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ, ਧਮਕਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਪਈ ਆ ਯਾਰ, ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 2 ਦਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਪਰਚਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਤੌਜਲਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਇੰਨੀ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਈਡੀ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਸਮਨ ਹੋ ਗਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, 10 ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹਿ ਗਿਆ ਲੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਈਡੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਈਡੀ ਦੇ ਸਮਨ ਆਏ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਨ ਆਏ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਂਗਾ। ਆਪ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਈਡੀ ਹੋਵੇ, ਸੀਬੀਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਖੌਤੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੋ, ਝੂਠੋ ਜਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀਓ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਯਾਰ, ਜਮੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ? ਆ ਜਮੀ ਚੁੱਪ ਆ ਯਾਰ, ਆ ਜਮੀ ਜੱਗੋਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੋਕੀ ਰੱਖ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਆ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੂੰ 2 ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਆਈ ਮੋਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਆਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਓ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਘੇਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਛੱਡੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸੋਡਾ ਬਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ? ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਯਾਰ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਹਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ,
पता नहीं किहड़ी भाषण करदा है। उस बाद लोक सभा दे जाना पता नहीं किहड़े सूबे मध्य प्रदेश पता नहीं अपने जाना इहने लैके गुजरात दे विच पंजाब के खर्चे लैके जहाज लैके केजरीवाल नूं बचाउंदा फिरदा है, कदे भाषण करन वो इत्थे आ जांदा, कदे विशाखापट्टनम नूं लैके वजदा। 2500 करोड़ रुपया 2500 करोड़ रुपया चढ़दे साल ही कर्जा होर चक लिया। आ कबाड़ खरीद लिया, आ थर्मल प्लांट जा कबाड़ खरीदण खातर 2500 करोड़ रुपया होर पंजाब ने सिर मड़ता। सो भरावो अपील आ सोनू पंजाब दे लोको, बहुत थोड़े बचे आ, बहुत थोड़े बचे है ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ पंजाब की गल करने वाले लोग है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ करके ज़्यादा मरवा रहे है ਜਾਂ जेलों सिट रहे है। अज सवेर की गल अपने सामने आ रही है मीडिया के राही, किन्ने क बंदे अज ਜਿਹੜੇ खैरे के हक च खड़ गए, किन्ने क बंदे भाई कुलवंत सिंह राउत के हक च खड़ गए। ਆਪਾਂ हद हो गई यार, कलियां गल्लां करन वाले आ, कल्ला ਅਸੀਂ फेसबुक के उत्ते पोस्टां पाने जान बाद बस ठीक उदों बाद खत्म है गल। अगली एक होर अपील करदा पंजाबियों, असीं ये पंजाब पंजाबीयत बचाओ यात्रा शुरू करन जा रहे हैं 14 तरीक तो। माघी वाले दिन शुरुआत करनी है, दमदमा साहब तो तलवंडी साहब तो तुरना सी। सानू यही कंसूहा आ रही है भी साडी यात्रा किसी भी तरीके नाल तुरन नहीं देना चाहते। सरकार उदों पहला कोई ना कोई कार्रवाई कोई ना कोई घटना साडे नाल भी करना चाहती है। 14 तरीक माघी वाले दिन दमदमा साहब तो तुरना है, पंजाब के लोकां जावांगे, पूरे पंजाब जावांगे। जो पंजाब के मसले ने, जो पंजाब के मुद्दे ने, इन्हां नूं लैके पंजाब के लोकां दे सन्मुख होवांगे, पंजाब के लोकां नाल दुख सुख साझे करांगे, पंजाब के लोकां नाल राय करांगे कि दसो असीं पंजाब नूं इह जंजाल चों किवें कढ सकदे हां, किवें बचाया जा सकदा। पंजाब दे पानी, पंजाब की बोली, पंजाब की जवानी मर रही चिट्टे नाल, इन्हां नूं परवाह ये भाषण करदे फिरदे आ। महाराज फौज वाले लैके हैलीकाप्टर जहाज़ां ते चढ़ा के केजरीवाल नूं इत्थे पंजाब की जवानी चिट्टे नाल रोज मरदी है। पर पंजाब के लोगों हुण तुहाडे हत्थे फैसला है, तुसीं किधर खड़ना। इन्हां बचड़ां नाल खड़ना है, भगवंत सिंह फौज वाले महाराज साहब ये देनियां आउंदियां, ये इन्ना धक्का चंगा नहीं हुंदा, अत ते खुदा दा वैर है। तेरे असल ने दिमाग नूं इन्ना नशा चढ़ गया, पावर दा, ताकत दा, अन्ना हो गया तू इन्नी ताकत दे विच, पावर दे विच आके तैनूं दिखदा ही कुछ नहीं। तैनूं लगदा है कि मैं सदा ही इत्थे मुख मंत्री रहना, मैनूं किहड़ा ला सकदा। पर कित्थे गए 25 साल राज करने वाले, कित्थे गए बादल जिन्हां मैंने पता नहीं हिलदा, अज लोगों ने खिताब की दिता उन्होंने, कित्थे खड़े आ? ये देनियां आउंदियां, रब दे घर देर है नेर नहीं, समा लग जाता है, पर जो उसकी लाठी पैंदी है तो सारा कुछ तबाह हो जाता है। उसकी आवाज़ नहीं उसकी लाठी की कहते आउंदी, पर यह दुनिया के सामने सब कुछ नंगा हो जाता है। ये चंगियां नहीं है गल्लां जो तू कर रहा है, जो पंजाब की जवानी का घाण तुसीं कर रहे हो, एडा धक्केशाही कर रहे हो। अदालतां दे जिहड़े फैसले वो भी उलटा रहे हो, वो भी नहीं मान रहे। सो पंजाब के लोगों थले आ कला एक तो अंग्रेजी जी ना लिखा करो, पंजाबी च कर दो टिप्पणी मेरा वीर। गुड जॉब, राइट, नाइसेल ये ना लिखा करो, सलूट जे वैरा। खड़ना दा भाई नाल खड़ो, सद्दा दे रहा पूरे पंजाब के लोगों को कि 14 तरीक नूं माघी वाले दिन दमदमा साहब तलवंडी साहब तख्त तो तुरना सी, शुरुआत करनी है यात्रा की। सारे पंजाब नूं सद्दा है कि वध तो वध 14 तरीक नूं वड्डी गिणती दे विच दमदमा साहब पहुंचो। सारे पंजाब च चाहे सानूं साल लगे, 2 साल लगन, 4 लगन, 5 लगन, पंजाब के हर पिंड जावांगे, हर एक बंदे कोले जावांगे, हर बंदे नाल बैठ के विचारां दी सांझ पावांगे। जिथों तुरांगे दमदमा साहब तो तुर के जिन्ने पिंड रोज कढ़े गए कढ़ांगे, जिथे रात पै जाए जरूर उत्थे रुक जाया करांगे, अगली सवेर फिर तुरया करांगे, जिन्ने पिंड निकलणगे फिर कढ़े, जिथे रात पै गई उत्थे उसे पिंड ही साडा ठहर होया करूगी, उसे पिंड ही रुकिया करांगे। ये तुहानूं दस दांगे, नाल दी नाल ही दसदे रहांगे सोशल मीडिया के उत्ते भी भाई आह दिनां दे विच आह दिन असीं आह पिंड जावांगे, आह दिन असीं आह पिंड जावांगे। सो इस करके अपील आ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੁਣੀ ਮਾਰਤੀ ਹਾਕ ਕਿ ਆ ਜਾਓ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ 14 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿੱਥੀ ਹੈ ਮਾਘੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਸੂਰਜ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਈ, ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖੜ ਜਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਭਰਾਵੋ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਧਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ 14 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਵਿਚੜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਬੁੱਚੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ? ਸੁਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਕੌਣ ਜਾਊ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਨਸੋ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੜਕ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, UAPA ਲਾਏ, NSA ਲਾਏ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਯਾਰ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਮਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਆ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਸੱਟਤਾ ਚੱਕ ਕੇ। ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿਟਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ, 14 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿੱਤਰਦੇ ਆ। 14 ਤਰੀਕ ਮਾਘੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬੀਓ।
हद हो गई यार, इन्नी धक्केशाही, एडे नादरशाही फरमान जिहड़े सरकार सुना रही है, जमा ही आवाज़ां नूं बंद किया जा रहा। ऐ तां मैनूं लगदा जिवें पाकिस्तान च हो रहा ना, वो जिवें उत्थों वाले इमरान खान दे मगर पए होए आ कि मैं झूठे ते झूठा मुकदमा मढ़ी जांदे आ जेल च अंदर बैठे दी, वो हालात पंजाब दे होए पे आ। अज सुखपाल सिंह खैरे की जमानत का हुक्म आउंदा है हाई कोर्ट वालों सवेरे 11 बजे कि सुखपाल सिंह खैरा जिहड़े पिछले 3.5 महीनों तो बंद है, उन्होंने भाई जमानत दिती जाती है। पर नाल दी नाल सुखपाल सिंह खैरे दे उत्ते 2:10 के उत्ते मुकदमा दर्ज कर दिता जाता है कपूरथला दा सुभानपुर थाना जिहड़ा उत्थे मुकदमा की दर्ज किया जाता है 195A दा। 195A तो भाव भी खैरा जे बाहर आऊगा तो यह अपने गवाहां नूं डरा धमका सकता है। उन्हां वालों एक दरखास्त दवा के खैरे दे मुकदमा दे के अज उन्हूं फिर रिमांड ते लै लिया जाता है। देखो ये एक तरह के नाल हाई कोर्ट की भी तौहीन है। हाई कोर्ट होवे, सुप्रीम कोर्ट होवे, सैशन कोर्ट होवे, वो कदों जमानत दिंदे आ जो उन्होंने पूरी जज्जां नूं इस गल की सैटिस्फाई हुंदी है। जज पूर्ण तौर के उत्ते उन्होंने ये लगता हुंदा भी ये बंदा बाहर जाके किसी भी तरीके नाल जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है, जिहड़ी जांच है, जिहड़ा मुकदमा ट्रायल चलना, गवाहियां होणियां, उन्होंने किसी प्रकार का यह बंदा कोई उन्हें दबा नहीं पाऊगा, धमकाऊगा नहीं, डराऊगा नहीं, तां ही हाई कोर्टां, सुप्रीम कोर्टां, सैशन कोर्टां जमानत दिंदियां ने। पर मां दा शेरां ने कमाल करी पई है यार, चक के नाल दी नाल 2 दस्ते दे के परचा ते लिजा के रिमांड ते दोबारा फिर जेल च। हुणे याद रखियो इस तौजड़ा महाराज, ये इनकलाबियां दी सरकार आ इन्नी धक्काशाही यार, ये याद रखियो ये किसी भी तरीके दे नाल सुखपाल सिंह खैरे वर्गियां नूं जां होर जिहड़ियां आवाज़ां पंजाब लई बोलदियां ने, पंजाब के हक्कां लई आवाज़ बुलंद करने वाले लोगों नूं ये किसी भी तरीके नाल चाहे चक के अंदर सुट्टणगे लोक सभा तो पहला, चाहे जिहड़े अंदर है वो निकल नहीं देने, ये याद रखियो। दूजे पासे आप चीकां मारदे आ, ईडी दे तीजी बारी समन हो गए केजरीवाल नूं, 10 दिन आके पंजाब बह गया लुकिया रहा कि जी मैं तो इत्थे आके उपासना कर रहा जी, मैं तो मैडिटेशन कर रहा जी, मैं योगा कर रहा जी। वो एक ईडी तो बचन का ढंग तरीका सी। दोबारा फिर ईडी के समन आए, हुण तीजी बारी फिर समन आए है, कहना मैं पेश नहीं होऊंगा। आप ये कहते हैं मोदी धक्का करता है, मोदी अपनी एजेंसियां नूं ईडी होवे, CBI होवे, उन्हां नूं साडे दे खिलाफ वरत रहा है, साडे दे परचे करा रहा है, सानूं जेल सट्टण की तैयारी हो रही है, तो तुसीं की कर रहे हो? अखौती ड्रामे बाजो, झूठो जाली इनकलाबियो, वो इन्ना धक्का, इन्ना जुल्म, तुसीं इस तरीके नाल यह लोकतंत्र यार जमे ही बंदे ना तुसीं जमे ही खत्म कर। किहड़ा अधिकार है इत्थे बंदे नूं? कित्थे रह गए मनुखी अधिकारां दी गल? ते कित्थे आ भाई वड्डियां वड्डियां गल्लां करन वाले जिहड़े मनुखी अधिकारां रौला पाउण वाले लोक आ जमी चुप आ यार। आ जमी जगों देर नहीं हो रही है बंदे नाल यार, ना उहदी कोई पार्टी बोल रही है, वो ना कांग्रेसी बोल रहे हैं, वो अंदर खाते मिले हुए राजे बड़े करके भगवंत नाल भी कोई गल नहीं, ठोकी रख अंदर, कोई परवाह नहीं, ना आउण दे वोटां तो पहला दब दे अंदर। होर आ एक परचा होर देना, जो वो जमानत दू एक होर दे देणगे, उदों जो जमानत दू 2 होर दे देणगे, आही काम चलना है। सो पंजाब दे लोको, वो लोको पंजाब दे अज वो बेचारा कुलवंत सिंह राऊके वाला, वो चाचे के ताए की मौत हुई, उन्होंने हाई कोर्ट ने 6 दिनों की पैरोल दी, छुट्टी दी भी जा अपने घरे अपने परिवार दुख अपने परिवार का दुख मिटा जाके, उन्होंने लिया के CI मोगे रख लिया, उन्होंने लिया के कुलवंत सिंह राऊके जिहड़ा डिब्रूगढ़ बंद सी जेल दे विच, उन्होंने 6 दिनों की पैरोल मिलती है हाई कोर्ट ने।
ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਭਾਈ ਦੁੱਖ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ CI ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਓ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਘੇਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਛੱਡੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸੋਡਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ? ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਯਾਰ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਆ ਸਤੌਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਜਦਾ। 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਆ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਆ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦਣ ਖਾਤਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੜਤਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਪੀਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਟਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਸ ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਚਾਓ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਤੋਂ। ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੂਹਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 14 ਤਰੀਕ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤੌਜ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੇ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਖੜਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੜਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਤੌਜ ਵਾਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵੈਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅਸਲ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਾਵਰ ਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਾ। ਅੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉਹ? ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇਰ ਹੈ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਲਾਠੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਡਾ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਵੀ ਉਲਟਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ।
ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਥੱਲੇ ਆ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਟਿੱਪਣੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਆ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਸੇਲ ਇਹ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਲੂਟ ਜੇ ਵੈਰ ਖੜਨਾ ਦਾ ਬਾਈ ਨਾਲ ਖੜੋ। ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤਖਤ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ, 4 ਲੱਗਣ, 5 ਲੱਗਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਜ਼ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਿਕਲਣਗੇ ਫਿਰ ਕੱਢੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਾਡਾ ਠਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗੀ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੁਣੀ ਮਾਰਤੀ ਹਾਕ ਕਿ ਆ ਜਾਓ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸਾਡੀ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਤਿਆਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ 14 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿੱਥੀ ਹੈ ਮਾਘੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਸੂਰਜ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਾਈ, ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖੜ ਜਾ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਭਰਾਵੋ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਧਨ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਨੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸੰਗਤ, ਉੱਥੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੱਢਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਰਾਂਗੇ ਭਰਾਵੋ 14 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ। ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਤੇ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਵਿਚੜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਚੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਬੁੱਚੜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਪਰ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਅੱਜ ਫਲਾਣਾ ਮਰਵਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ? ਸੁਣ ਲਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਕੌਣ ਜਾਊ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਣੇ ਚੰਮਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਨਸੋ ਪੱਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਲੱਖਾ ਸਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਕਿ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝੋ, ਫਿਰ ਬਾਹਲੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂਗੇ ਭਰਾਵੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾਓ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੜਕ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, UAPA ਲਾਏ, NSA ਲਾਏ, ਹੋਰ
जो कुछ होया पंजाब दे नाल हमेशा बंदा पार्टी पद्धर तो उपर उठ के अपनी पार्टी दी जिहड़ियां हदायतां तो उपर उठ के हमेशा पंजाब नाल खड़ा है। आ साडा पंजाबी फर्ज बनता है उस इंसान नाल खड़ के यार धक्का हो रहा जमा धक्का हो रहा। पहला झूठे परचे अंदर फसाया गया, आ 3.5 महीने तो अंदर है, अज जाके एक मुकदमा होर दे के अंदर फिर सख्ता चाके। ये डिकटेटर जिहड़े बने हुए ने, तानाशाह बने हुए ने, हिटलर बने हुए ने जिहड़े बंदे, कहने आप डेमोक्रेसी कह दें, लोकतंत्र कह दें यार। सो आ जाओ बई 14 देखते हैं फिर मैदान च किन्ने उतरते हैं। 14 तरीक माघी वाला दिन है, दमदमा साहब तो करके अरदास ओट आसरा लैके सच्चे पातशाह वाहिगुरू का उस दिन तो मैं शुरुआत करके पूरे पंजाब दे विच पंजाब के मुद्दों के समस्यावां की ने, सानू किहड़े मुद्दे ने ते हल की है, ये बैठ के विचारा करके लोगों ने अगे आप रूपरेखा तैयार करांगे। धन्नवाद। जिउंदे वसदे रहो पंजाबियों, पर नाल खड़ा करो मेरा वीर, अपने बंदे दे नाल खड़ा करो। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबियों हद हो गई यार, इन्नी धक्केशाही, एडे नादरशाही फरमान जिहड़े सरकार सुना रही है, जमा ही आवाज़ों बंद किया जा रहा। ऐ तो मैनूं लगदा जिवें पाकिस्तान च हो रहा ना, वो जिवें उत्थों आले इमरान खान दे मगर पए हुए आ, किवें झूठे ते झूठा मुकदमा मढ़ी जांदे आ जेल च अंदर बैठे दी, वो हालात पंजाब दे होए पे आ। अज सुखपाल सिंह खैरे की जमानत का हुक्म आउंदा है हाई कोर्ट वालों सवेरे 11 बजे कि सुखपाल सिंह खैरा जिहड़े पिछले 3.5 महीनों तो बंद है, उन्होंने भाई जमानत दिती जाती है। पर नाल दी नाल सुखपाल सिंह खैरे के उत्ते 2:10 के उत्ते मुकदमा दर्ज कर दिता जाता है कपूरथला का सुभानपुर थाना जिहड़ा उत्थे मुकदमा की दर्ज किया जाता है 195A का। 195A तो भाव भी खैरा जे बाहर आऊगा तो यह अपने गवाहां नूं डरा धमका सकता है। उन्हां वालों एक दरखास्त दवा के खैरे दे मुकदमा दे के अज उन्हूं फिर रिमांड ते लै लिया जाता है। देखो ये एक तरह के नाल हाई कोर्ट की भी तौहीन है। हाई कोर्ट होवे, सुप्रीम कोर्ट होवे, सैशन कोर्ट होवे, वो कदों जमानत दिंदे आ जो उन्होंने पूरी जजां नूं इस गल की सैटिस्फाई हुंदी है। जज पूर्ण तौर के उत्ते उन्होंने ये लगता हुंदा भी ये बंदा बाहर जाके किसी भी तरीके नाल जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है, जिहड़ी जांच है, जिहड़ा मुकदमा ट्रायल चलना, गवाहियां होणियां, उन्होंने किसी प्रकार का यह बंदा कोई उन्हें दबा नहीं पाऊगा, धमकाऊगा नहीं, डराऊगा नहीं, तां ही हाई कोर्टां, सुप्रीम कोर्टां, सैशन कोर्टां जमानत दिंदियां ने। पर मां दा शेरां ने कमाल करी पई आ यार, ਚੱਕ के नाल दी नाल 2 दस्ते दे के परचा ते लिजा के रिमांड ते दोबारा फिर जेल च। हुणे याद रखियो इस तौजला महाराज, ये इनकलाबियां दी सरकार आ इन्नी धक्काशाही यार, ये याद रखियो ये किसी भी तरीके दे नाल सुखपाल सिंह खैरे वर्गियां नूं जां होर जिहड़ियां आवाज़ां पंजाब लई बोलदियां ने, पंजाब के हक्कां लई आवाज़ बुलंद करन वाले लोकां नूं ये किसी भी तरीके नाल चाहे ਚੱਕ के अंदर सुट्टणगे लोक सभा तो पहला, चाहे जिहड़े अंदर है वो निकल नहीं देने, ये याद रखियो। दूजे पासे आप चीका मारते हैं, ईडी दे तीजी बारी समन हो गए केजरीवाल नूं, 10 दिन आके पंजाब बह गया लुकिया रहा कि जी मैं तो इत्थे आके उपासना कर रहा जी, मैं तो मैडिटेशन कर रहा जी, मैं योगा कर रहा जी। वो एक ईडी तो बचन का ढंग तरीका सी। दोबारा फिर ईडी के समन आए, हुण तीजी बारी फिर समन आए है, कहना मैं पेश नहीं होऊंगा। आप ये कहते हैं मोदी धक्का करता है, मोदी अपनी एजेंसियां नूं ईडी होवे, सीबीआई होवे, उन्हां नूं साडे दे खिलाफ वरत रहा है, साडे दे परचे करा रहा है, सानू जेल सट्टण की तैयारी हो रही है, तो तुसीं की कर रहे हो? अखौती ड्रामेबाजो, झूठो जाली इनकलाबियो, वो इन्ना धक्का, इन्ना जुल्म, तुसीं इस तरीके नाल, यह लोकतंत्र यार।
ਜਮੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ। ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ? ਆ ਜਮੀ ਚੁੱਪ ਆ ਯਾਰ। ਆ ਜਮੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਰ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੋਕੀ ਰੱਖ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਰ ਆ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੂੰ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਆਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸੀਆਈ ਮੋਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਊਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਬੰਦ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਮਿਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸੀਆਈ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਆ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਟਾਫ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਰਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਿਓ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਵਿੱਚੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ, ਘੇਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਫੜ ਲਏ। ਉਹ ਛੱਡੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸੋਡਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਐਡਾ ਧੱਕਾ ਯਾਰ, ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਯਾਰ। ਕਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਯਾਰ, ਕਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ? ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਠੋਕਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਹਸਤੌ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਜਦਾ। 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਆ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਆ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜਾ ਕਬਾੜ ਖਰੀਦਣ ਖਾਤਰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਮੜਤਾ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਅਪੀਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ